دور بہت دور کسی گاؤں میں ایک بیوقوف موچی رہتا تھا جو بوٹ بیچ کر گزر بسر کرتا۔ وہ جس قدر احمق تھا اسی قدر اچھا اور تجربہ کار دستکار بھی تھا۔ ایک روز اس کی بیوی شدید سر درد میں مبتلا ہو گئی۔ بیوقوف موچی نے بہت سے گنڈے تعویذ کیے مگر اس کی بیوی کو کوئی فاقہ نہ ہوا۔ ان دنوں ڈاکٹر بہت کم تھے۔ بیوقوف موچی نے کسی سے سن رکھا تھا کہ دارالحکومت میں ایک ڈاکٹر رہتا ہے جو ہر کسی کو صحت یاب کر سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دارالحکومت کی طرف چل پڑا۔ اس نے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لیا۔ وہ اس قدر سادہ اور احمق تھا کہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر مریض کا معائنہ کر کے دوا تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کلینک میں بے شمار مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے مجبوراً اسے بھی بیٹھنا پڑا۔ جب اس کی باری آئی تو وہ ہونکوں کی طرح منہ اٹھائے ٹوپی سر پر جمائے ہوئے معائنے کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کمرے میں ٹوپی اتار کر داخل ہوا جاتا ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے چوکیدار نے اسے ٹوپی سر پر جمائے ہوئے ہونکوں کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جھپٹ کر پوچھ سے ٹوپی پہ ہاتھ مار کر ٹوپی چھیننے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے پڑا کہ ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ بیوقوف موچی اس بات کی پرواہ کیے بغیر معائنے والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ یہاں کا دستور ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی بیوقوف موچی نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، او ڈاکٹر صاحب، میری بیوی سخت بیمار ہے، کیا آپ اسے صحت یاب کر دیں گے؟ آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ جب تمہاری بیوی بیمار ہے تو خود یہاں کیوں نہیں آئی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ اس لیے جناب کہ وہ سخت بیمار ہے، وہ مشکل سے چل پھر سکتی ہے، بیوقوف موچی نے جواب دیا۔ اس لیے اس کی بجائے تم آ گئے ہو؟ لیکن کیوں؟ ڈاکٹر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس لیے جناب کہ میں آسانی سے چل پھر سکتا ہوں، موچی نے سادگی سے جواب دیا۔ براہ کرم آپ مجھے دوا لکھ دیجئے۔ لیکن ڈاکٹر نے اسے کوئی دوا تجویز کیے بغیر واپس بھیج دیا۔ بیوقوف موچی نے وہاں سے نکلنے سے قبل کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ وہ سوچ رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں خاک بھی نہ آیا کہ یہ شخص ڈاکٹر کیوں ہے اور یہ ڈاکٹری کا پیشہ اور کلینک وغیرہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے انتظار گاہ میں ڈاکٹر کی لمبوتری ٹوپی کھونٹی سے لٹکتی ہوئی دیکھی۔ ڈاکٹر کی میز پر بہت سی کتابیں اور کاغذ قلم بھی اسے نظر آئے اور دروازے پر کھڑے ہونے والے ملازم کو بھی دیکھا جو اس کے خیال میں ہر مریض کو سر پر چپت رسید کر کے ڈاکٹر سے ملنے کی اطلاع دیتا تھا۔ یہ سب باتیں اس نے ذہن نشین کر لیں۔ اس نے ڈاکٹر کے کلینک کا اچھی طرح جائزہ لیا اور گھر کے دروازے کا بھی، جس کے باہر ڈاکٹر کے نام کی تختی لٹکی ہوئی تھی، جس پر ڈاکٹر کے نام کے پیچھے اس کی ڈگریوں کی لمبی فہرست درج تھی۔ اس نے سوچا نام کے نیچے لکھے ہوئے الفاظ سے شاید یہ مراد ہے کہ ڈاکٹر ہر مرض کا علاج جانتا ہے۔ ابھی وہ دروازے کے پاس کھڑا جائزہ لینے میں مصروف تھا کہ ڈاکٹر کے کلینک سے ایک مریض باہر نکلا۔ وہ ہاتھ میں ایک کاغذ تھامے ہوئے تھا۔ یقیناً یہ نسخہ ہوگا، بیوقوف موچی نے سوچا۔ اس لیے اس نے اسے رو کر پوچھا کہ اس نے اس نسخے کی ڈاکٹر کو کتنی فیس ادا کی ہے۔ 5 روپے، مریض نے جواب دیا۔ کیا تم یہ میرے ہاتھ فروخت نہیں کر سکتے؟ موچی نے مریض سے پوچھا۔ نسخے کو کوئی فروخت نہیں کرتا جناب، مریض نے جواب دیا۔ اچھا ذرا دکھاؤ تو، موچی نے مریض سے کہا۔ مریض نے ڈاکٹر کا تجویز کیا ہوا نسخہ موچی کی طرف بڑھا دیا۔ موچی کو اس میں ٹیڑھی ترچھی لکیریں لکھی ہوئی نظر آئیں کیونکہ وہ بہت کم پڑھا لکھا تھا۔ موچی نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور تمام عبارت کو اس کے مطابق نقل کر لیا اور وہاں سے چلتا ہوا ایک دوا فروش کے پاس پہنچا اور دوا طلب کی۔ دوا فروش موچی کے لکھے ہوئے بدخط نسخے کو باوجود کوشش کے پڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اس بوتل سے، جس میں شفاف پانی اور سرکہ ملا کر رکھا ہوا تھا، ایک خاص مقدار نکال کر موچی کو تھما دی۔ یہ بوتل اس نے اس قسم کے لوگوں کے لیے مخصوص کی تھی جو سمجھ میں نہ آنے والے نسخے لایا کرتے تھے۔ گھر پہنچ کر موچی نے دوا میں سے چند قطرے بیوی کو پلائے اور صبح تک وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دیکھا کتنی اچھی دوا تھی، بیوقوف نے بیوی سے کہا۔ ہمیں معلوم ہے اس دوا پر کیا خرچ آیا، صرف 5 روپے۔ ہاں 5 روپے، چونکہ اس علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور میں نے ڈاکٹری کے پیشے کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے۔ اب میں بوٹ بنانا چھوڑ کر ڈاکٹری کا پیشہ اختیار کرتا ہوں، کم از کم بوٹ بنانے سے تو اچھا ہے۔ اس کی بیوی سمجھدار تھی،
جب اس نے موچی کی احمقانہ گفتگو سنی تو اس کا خوب مذاق اڑایا اور کہا، اچھا تو اب تم ڈاکٹر بنو گے؟ لکھنا تم جانتے نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کس قدر تعلیم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ لیکن بیوی کی نصیحت کا بیوقوف موچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے بیوی کو بتایا کہ اس نے ڈاکٹر کے کام کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے اور چونکہ وہ ایک اچھا دستکار ہے اس لیے یقیناً ایک اچھا ڈاکٹر ثابت ہوگا، اور اس نے اس دوران سوچنا بھی شروع کر دیا تھا کہ وہ نیا پیشہ اختیار کرنے کے لیے رقم کہاں سے لائے گا، کیونکہ اگر اس کے پاس رقم ہوتی تو وہ ایک کمرہ خریدتا جہاں لکھنے کی میز، کرسیاں، کاغذ قلم اور دیگر سامان وغیرہ رکھوا لیتا اور اپنے لیے خوبصورت نوکدار ٹوپی بھی خرید لیتا جیسی ڈاکٹر کی تھی، لیکن رقم ہی تو اس کے پاس نہیں تھی۔ یہی ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے بیٹھ کر بوٹوں کا ایک جوڑا بنانا شروع کیا۔ چند روز بعد بوٹوں کا ایک نہایت عمدہ اور نفیس جوڑا اس کے ہاتھوں میں تھا۔ کیونکہ جوڑا بنانے میں اس نے نہایت فنکارانہ چاوک دستی کا مظاہرہ کیا تھا اور اپنی تمام تر صلاحیت استعمال کر کے یہ جوڑا بنایا تھا۔ دونوں بوٹ ایک خوبصورت تھیلے میں ڈال کر وہ بادشاہ کے محل کی سمت روانہ ہوا۔ اس نے سوچا وہ بوٹوں کا جوڑا بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے گا تو اسے یقیناً انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو چوبدار نے اسے محل میں داخل نہیں ہونے دیا اور پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا ہے اور وہ بادشاہ سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ بیوقوف موچی نے اسے بتایا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں بوٹوں کا جوڑا پیش کر کے انعام و اکرام کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، چوبدار نے کہا، میں تمہیں اس شرط پر محل کے اندر جانے کی اجازت دوں گا کہ تمہیں جو بھی انعام ملے اس میں سے آدھا مجھے دو گے۔ بیوقوف موچی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ انعام کی رقم میں سے آدھا حصہ چوبدار کو دینے کا وعدہ کرے، اور اس طرح اسے محل کے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ جب وہ محل کے اندر بادشاہ کے ذاتی استعمال والے حصے کے قریب پہنچا تو دربار نے اسے روک لیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بیوقوف موچی کس غرض سے بادشاہ کے پاس جا رہا ہے تو اس نے کہا، میں تمہیں اندر جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو انعام ملے گا اس میں سے آدھا مجھے دو گے۔ بیچارہ موچی اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ دربان کو بھی حصہ دینے کا وعدہ کرے، اور تب دربان نے اونچی آواز میں بادشاہ کو موچی کی آمد کی اطلاع دی۔ تب کہیں جا کر موچی کو بادشاہ کے حضور بازیابی کی اجازت ملی۔ تمہیں کون سی خواہش یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ بیوقوف موچی نے بوٹ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، عالی جا، یہ بوٹوں کا جوڑا میں حضور کی خدمت میں تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیے۔ بادشاہ نے بوٹوں کے جوڑے کا جائزہ لیا اور پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ بوٹ عمدگی اور نفاست سے بنائے گئے تھے بلکہ بادشاہ کے پاؤں میں نہایت خوبصورتی سے سما گئے، اور یہ بادشاہ کے پاس پہلے سے موجود بوٹوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ بادشاہ نے بوٹ کو پسند کرتے ہوئے کہا، یہ واقعی خوبصورت اور عمدہ بوٹ ہیں، ان کی قیمت بھی سونے کے سکوں کا ایک تھیلا ہونی چاہیے، اس کے بدلے تمہیں اچھا خاصا انعام ملنا چاہیے۔ عالی جا، بیوقوف موچی نے التجا کی، مجھے سونے کے سکوں کا تھیلا نہیں چاہیے بلکہ مجھے 100 کوڑے مارنے کا حکم صادر فرمائیے۔ بادشاہ یہ عجیب و غریب خواہش سن کر حیران ہو گیا، لیکن چونکہ موچی کی یہی خواہش تھی اس لیے اس نے موچی کی خواہش کو پورا کرنے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے کوڑا لانے کا حکم دیا۔ جب غلام کوڑا لے آیا تو موچی نے پھر التجا کی، حضور اپنے دربان کو بلوا بھیجیں کیونکہ انعام کے آدھے حصے کا وہ حقدار ہے۔ دربان خوش خوش اندر داخل ہوا۔ موچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میرے انعام میں آدھا حصہ لینا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں، تم نے وعدہ جو کر رکھا ہے۔ دربان نے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے حکم دیا، اسے انعام کا آدھا حصہ دے دیا جائے۔ غلام نے اسے کوڑے مارنے شروع کیے۔ جب 50 کوڑے پورے ہوئے تو اس کی جان بخشی ہوئی۔ اس کے بعد چوبدار کو طلب کیا گیا۔ اس نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے موچی سے انعام کا آدھا حصہ لینے کا وعدہ لیا ہے، تو باقی کے 50 کوڑے اسے لگائے گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے موچی کی عقل مندی سے خوش ہو کر اسے سونے کے سکوں کے 2 تھیلے انعام کے طور پر دے کر رخصت کر دیا۔ موچی خوش خوش گھر واپس آیا اور دوسرے دن نزدیکی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے انعام میں سے چند سکوں سے ایک خوبصورت گھر خرید لیا، اور اس کے بعد لکھنے کی میز، کرسیاں، کاغذ قلم اور دیگر لوازمات کے علاوہ بڑی نوک والی خوبصورت ٹوپی بھی خرید لی۔ گھر کے باہر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی جس پر لکھا تھا کہ یہاں ایسا ڈاکٹر رہائش پذیر ہے جو ہر مرض کا علاج کرتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا
और एक मजबूत और तवाना शख्स को मुलाजिम रख लिया, जो मुआयने के कमरे के बाहर खड़ा होता और अंदर जाने वाले हर मरीज को पुश्त की तरफ से सर पर जब्त रसीद करता। मोची का नया कारोबार जल्द ही चमक गया और उसके यहाँ मरीजों का तांता बंधा रहता। वो हर मरीज को कागज पर टेढ़ी तिरछी लकीरें लगाकर देता और उन्हें दवा फरोश के पास जाने की हिदायत करता और ये कहता कि ये दवाई पीकर वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। वो हर मरीज से नुस्खा लिखने के एवज 5 रुपए भी वसूल करता। शहर में दवा बेचने वाले की एक ही दुकान थी, जहां 2 नौजवान केमिस्ट काम करते थे। वो बेवकूफ मोची के भेजे हुए नुस्खों को गौर से देखते और देखते ही रह जाते। उनके पल्ले कुछ भी न पड़ता। वो शर्म के मारे नुस्खे डॉक्टर को वापस नहीं भेज सकते थे। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर ये समझे कि केमिस्ट ना समझ और नालायक हैं। इसलिए वो मरीज से मर्ज के बारे में दरियाफ्त करने के बाद अपनी समझ के मुताबिक दवा उठाकर दे देते और यूं डॉक्टर की किस्मत जाग उठी। उसकी शोहरत जंगल में आग की तरह फैलती चली गई। अफवाहें यहाँ तक फैल गईं कि नया डॉक्टर सब कुछ कर सकता है। यहाँ तक कि दूर दराज से मरीजों का तांता बंध गया और उसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं थी। मुख्तसरन ये कि डॉक्टर की शोहरत को 4 चांद लग गए। इस शहर में एक नवाब रहा करता था। खूबसूरत और आला नस्ल के घोड़े रखने का बहुत शौकीन था। एक बार उसके 2 बहुत ही खूबसूरत घोड़े चोरी हो गए। उसके मुलाजमों ने घोड़ों को हर जगह तलाश किया, लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। नवाब ने अपने साइस को बुलवा भेजा और गुस्से में उसे धमकी दी कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो घोड़े तलाश करने में नाकाम रहा तो वो उसे अदालत में ले जाकर उसका सर कलम करवा देगा, क्योंकि घोड़े उसकी गफलत की बिना पर चोरी हुए हैं। बेचारा साइस घोड़ों की तलाश में रवाना हुआ। उसने घोड़ों को हर जगह तलाश किया, लेकिन नाकाम रहा। अब तो वो बहुत परेशान हुआ। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। तीसरे रोज तो वो इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि दूसरे जानवरों को चारा डालना भी भूल गया और गलियों में परेशानी की हालत में सर झुकाए फिरता रहा। चलते चलते जब उसने एक बार आंख उठाकर देखा तो खुद को डॉक्टर के घर के बाहर पाया, जहां दरवाजे पर डॉक्टर के नाम की तख्ती लगी हुई थी, जिस पर तहरीर था, डॉक्टर जो सब कुछ कर सकता है। बेचारे साइस ने सोचा, मरना तो मैंने वैसे भी है, क्यों ना डॉक्टर से मशवरा कर लूं, हो सकता है वो मुझे घोड़ों के बारे में बता सके। जब वो डॉक्टर के घर में दाखिल हुआ तो उसे मरीजों की भीड़ नजर आई। यहाँ तक कि काफी मरीज बैठने की जगह ना मिल सकने की वजह से खड़े खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। साइस को भी एक जगह खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। चूंकि वो गुज़श्ता रातों से सो नहीं सका था, इसलिए उसे अपने पैरों पर इतनी देर तक खड़े होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये तकलीफ उस अजियत के मुकाबले में कुछ भी न थी जिसका वो गुज़श्ता 2 दिनों और रातों से सामना कर रहा था। जब वो अपनी बारी पर मुआयने के कमरे में जा रहा था तो डॉक्टर के मुलाजिम ने पुश्त की तरफ से उसके सर पर इस जोर की जब्त रसीद की कि वो चकरा कर रह गया। क्या बीमार हो? डॉक्टर ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर ने महसूस किया कि साइस बहुत ज़्यादा बीमार है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जनाब, मैं बदकिस्मती की वजह से बीमार हूँ, साइस ने जवाब दिया। मेरी गफलत की वजह से नवाब साहब के 2 घोड़े चोरी हो गए हैं। वो मेरा सर कलम करवा देगा। खुदा के लिए डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। बेवकूफ मोची ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक नुस्खा लिख कर देता हूँ, दवा फरोश से दवा हासिल करके इस्तेमाल करो तो तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारा पीछा छोड़ देगी, क्योंकि जो नुस्खा मैं तजवीज़ कर रहा हूँ ये बदकिस्मती का इलाज है। बेचारा साइस इस बात पर कभी यकीन न करता, लेकिन उसे बहरहाल डॉक्टर को मुआयने के 5 रुपए देने पड़े और वो दवा फरोश के पास चला गया। दोनों केमिस्टों ने नुस्खे को हस्बे मामूल गौर से देखा, लेकिन उनके पल्ले खाक न पड़ा। तब उन्होंने मरीज पर निगाह डाली। उन्हें महसूस हुआ साइस पर नींद का गलबा है कि वो मुश्किल से अपने आप को संभाले हुए है। उन्हें क्या मालूम था कि वो परेशानी की वजह से गुज़श्ता 2 रात और 2 दिन से एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सका है। केमिस्टों ने साइस को ऐसी दवा दी जो उसे जगाए रखे। साइस ने एक गोली उसी वक्त खोली, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। साइस को लग रहा था जैसे अब गिरा और तब गिरा। इसने सोचा ऐसा ना हो कि वो गली में गिर जाए, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शहर से बाहर निकल आया। जहां वेराने में कुछ गार मौजूद थे, वो पंजों के बल घसीटता हुआ गार में दाखिल हुआ और सोने के लिए लेट गया। लेकिन नींद कहाँ, बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी, लेकिन रात को यकदम उसकी आंख खुल गई। उसने घोड़ों की निनाट सुन ली थी। इस दवा ने, जो कि सुबह के वक्त उसने इस्तेमाल की थी, इसके सुनने की ताकत को तेज कर दिया था। इसने गौर से सुना
तो घोड़ों की निनाट उसे जानी पहचानी लगी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और उसकी आधी बीमारी रफा हो गई। साइस ने घोड़ों को अपनी मखसूस आवाज में पुकारा, थोड़ी देर इंतजार करो मेरे प्यारे घोड़ों, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा, लेकिन पहले जरा दवा खा लूं। और उसने कमिश्नरों से हासिल की हुई दूसरी गोली निगल ली, जिसने उसकी कुव्वत सीमात को और तेज कर दिया और उसे घोड़ों के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। और फौरन वहां पहुंचकर घोड़ों को लेकर नवाब के घर की तरफ चल पड़ा, जहां पहुंचकर घोड़ों को अस्तबल में बांधकर इत्मीनान से सो गया। दूसरे रोज जब नवाब ने अपने घोड़ों को अस्तबल में मौजूद पाया तो बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि उसने घोड़ों को कैसे तलाश किया। साइस ने उसे सारा माजरा कह सुनाया। नवाब डॉक्टर की फहमो फरासत पर हैरान रह गया। उसे मालूम नहीं था कि इसके शहर में इस किस्म का डॉक्टर भी मौजूद है। इसने अपने साइस को इनाम से नवाजा। वक्त गुजरता गया। बेवकूफ़ मोची ने महसूस किया कि वो हर मामले बहुत खुशकिस्मत है, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मुसीबत और बदकिस्मती इसका इंतजार कर रही है। मुलगीर मुसीबत। एक रोज बादशाह के दरबार से चंद दरबारी उससे मिलने आ पहुंचे और उसे बताया कि महल में एक नाखुशगवार वाक़ये ने खलबली मचा दी है। दरअसल शहजादी की खूबसूरत तरीन और बेशकीमत अंगूठी कहीं खो गई थी। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब शहजादी शादी का जोड़ा पहनने के लिए गुसल खाने में गई और अंगूठी उतार कर बाहर रख गई थी। इस वाक़ये की वजह से शादी रुक गई थी। अब बादशाह ने हुक्म दिया था कि डॉक्टर को लेकर आएं जो सब कुछ जानता है और सब कुछ कर सकता है। बेवकूफ़ मोची बहुत परेशान हो गया। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मरता क्या न करता। बादिल नखासा दरबारियों के साथ हो लिया। महल के बड़े दरवाजे के बाहर मूसीकार मुख्तलिफ नगमे अलाप कर डॉक्टर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सारे रास्ते को फूलों से सजा दिया गया था और इसका इस्तकबाल एक बड़े आदमी की हैसियत से किया गया। बादशाह ने इसे कहा, तो तुम वो डॉक्टर हो जो सब कुछ जानते हो, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या तुम मेरी शहजादी की खोई हुई अंगूठी तलाश कर लोगे? अगर तुम्हें कामयाबी हुई तो इनामो इकराम से नवाजे जाओगे, वरना नाकामी की सूरत में जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। बेचारा क्या कहता, डरते डरते कहा, आली जा, मैं अंगूठी जरूर तलाश करूंगा, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसा कमरा इनायत फरमाएं जिसका एक दरवाज़ा महल के अंदर खुलता हो और उसमें 3 दिन तक के लिए हर किस्म की खुराक मुहैया हो। इसके अलावा मुझे खास बावर्ची की भी ज़रूरत रहेगी। दरअसल उसे मालूम था कि वो गुमशुदा अंगूठी तलाश करने में सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर क्यों ना ज़िंदगी के आखिरी अय्याम शहाना ठाठ से गुजारे जाएं, ताकि मरने से कबल बादशाहों के अंदाज़े ज़िंदगी से भी वाकिफ़ हो जाऊं। बादशाह ने डॉक्टर की मतलूबा अशिया और कमरा वगैरह मुहैया करने का हुक्म दे दिया और उसे एक की बजाय 3 बावर्ची मुहैया किए गए। बेवकूफ़ मोची ने 2 दिन बहुत ऐशो आराम से गुजारे। तीसरे रोज़ उसने अपनी बीवी को भी बुलवा भेजा। इसने सोचा मरने से कबल अपनी बीवी से बातचीत तो कर ले। जब उसकी बीवी वहां पहुंची तो उस वक्त रात हो चुकी थी। बेवकूफ़ मोची की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। अगले दिन बदकिस्मत मोची को ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ रहे थे। वो मुख्तलिफ मसलों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। बेचारे बेवकूफ़ मोची को किसी चीज़ पर एतबार नहीं रहा था। इतने में खाने का वक्त हो गया। वो खाने की मेज़ पर बैठकर बातें करने लगा। इतने में पहला बावर्ची तश्तरी में सजा हुआ खाना लेकर अंदर आया। बेवकूफ़ मोची ने बीवी से कहा, देखो ये पहला है। जिस तरह हमें किसी चीज़ पर एतबार नहीं रहा, इसी तरह हम इस पर भी एतमाद नहीं कर सकते। ये सुनना था कि बावर्ची खौफ के मारे लड़ने लगा और बर्तन मेज़ पर जल्दी जल्दी सजाकर फौरन बाहर की तरफ लपका और अपने बकिया दोनों साथियों के पास पहुंचकर वो अल्फाज दोहराए जो डॉक्टर ने उसके मुतालिक कहे थे। दूसरा बावर्ची भी ये सुनकर खौफ के मारे कमरे के अंदर जाने से कतराने लगा, लेकिन बादल नखास्ता खानों के बर्तन उठाकर डरते डरते अंदर चला गया। उसे देखकर बेवकूफ़ मोची ने कहा, देखो प्यारी, ये दूसरा है, लेकिन मुसीबत यह है कि हम इस पर भी एतमाद नहीं कर सकते। ये सुनकर बावर्ची का रंग पीला पड़ गया। तीसरा बावर्ची अपने साथियों का अशर देख चुका था, लेकिन उसे भी अपने हिस्से के खाने पहुंचाने थे, इसलिए वो भी खौफ से थर थर कांपते हुए अंदर दाखिल हुआ कि डॉक्टर ने उसे देखकर बीवी से कहा, और प्यारी, ये तीसरा है, लेकिन क्या किया जाए कि एतमाद के काबिल ये भी नहीं। बेवकूफ़ मोची के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि बावर्ची ने घुटनों के बल बैठकर मोची के पांव पकड़ लिए और गुमशुदा अंगूठी जेब से निकालकर उसके हवाले करते हुए गिड़गिड़ाकर मुआफ़ी मांगी। ओ डॉक्टर साहब, आप वाकई सब कुछ जानते हैं, खुदा के लिए हमारी जान बख्शी करवाएं। ये अंगूठी हमने चोरी की थी,
یہ 3 थैले सोने के सिक्के भी लीजिए, लेकिन हमारी जान बचाइए, हमारी जिंदगी आपके हाथ में है। बेवकूफ मोची की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तीनों बावर्चियों को माफ कर दिया। उसने बड़े बावर्ची से कहा कि वो ये अंगूठी किसी मुर्ग को निगलवा दे और उसको नजर में रखे। बावर्ची ने ऐसा ही किया। दूसरी सुबह मोची ने दरवाजे के बाहर बैंड की आवाज सुनी, लेकिन उसे मालूम था कि अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ सब लोग जानते थे कि डॉक्टर के पास दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि या तो अंगूठी तलाश करके दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। ताहम उस वक्त डॉक्टर पूरे इत्मीनान अंदाज से बादशाह और उसके दरबारियों के सामने खड़ा था। बराह करम नज़दीक आ जाइए। बेवकूफ़ मोची निहायत अदब व एहतराम से दरबारियों से मुखातिब होकर कहा, और यहाँ एक लाइन में खड़े हो जाएं। जब सब एक लाइन में खड़े हो गए तो बेवकूफ़ मोची ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, आली जा, मैं गुमशुदा अंगूठी की तलाश में हूँ, लेकिन वो इन लोगों में से किसी के पास नहीं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अब मेरी गुजारिश होगी कि महल में मौजूद जानवरों को एक लाइन में यहाँ से गुजारा जाए। तमाम जानवर एक एक करके वहाँ से गुजारे गए। बड़ा बावर्ची भी दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था। जब सारे जानवर गुजर गए तो आखिर में मुर्गों की बारी थी। मुर्गे एक एक करके वहाँ से गुजर रहे थे। बावर्ची ने खुफिया इशारे से डॉक्टर को बताया कि अंगूठी कौन से मुर्गे ने निकली है। डॉक्टर ने इशारा करते ही मुर्गे की तरफ इशारा किया और बाआवाज़े बुलंद कहा, आली जा, वो रहा चोर मुर्गा, इसे पकड़ा जाए। मुर्गा पकड़ा गया और ज़िबा करने पर अंगूठी उसके पेट से बरामद हुई। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरबारी डॉक्टर की अक्लमंदी पर आशीष कर रहे थे। डॉक्टर को फूलों के हार पहनाए गए और बादशाह ने उसे बहुत सा इनाम इकराम देकर इज्जत से रुखसत कर दिया। बेचारा मोची नई जिंदगी पाकर खुदा का शुक्र बजा लाया। ये तो उसे मालूम था कि उसकी जान कैसे बची। वापस आते हुए उसने बीवी से पूछा कि वो डॉक्टरी के इस पेशे से कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है जिसने इसे बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर दिया था। चूंकि उसकी बीवी समझदार औरत थी, इसलिए उसने कहा, जब हम घर जाएं तो घर को आग लगा दो, और जब शोले भड़कने लगें तो लोगों के सामने आग में कूदने की कोशिश करो और चीख चीख कर कहो, मेरी सारी किताबें जलकर राख हो गईं, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूंगी और आग में कूदने नहीं दूंगी, और यूं हम इन किताबों और कागजों से छुटकारा पा सकेंगे। घर पहुंचकर मोची ने बीवी के कहने पर अमल किया और फिर वो वापस अपने गांव में आकर बूट बनाने में मसरूफ हो गया और अब तक एक से एक खूबसूरत बूटों का जोड़ा बनाकर जिंदगी गुजार रहा है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।